चलो वेलकम मित्रों। चैप्टर 10 रेखाओ स्ट्रेट लाइन અને એમાં આજે આપણે સ્ટાર્ટ કરવું છે સ્વાધ્યાય 10.3 एक्सरसाइज 10.3। तो शुरू करिए। चलो पहलो सम, नीचे आपेला समीकरणों ने ढाल अंतखंड स्वरूप में दर्शावो अने तेनो ढाल अने वाय अंतखंड शोधो। वी हैव टू convert this equation into slope intercept form and we have to find slope and y intercept। पहली बात तो ये कि स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन ढाल अंतखंड समीकरण आम है कि y इज इक्वल टू mx प्लस c। आ ढाल अंतखंड समीकरण है एटले आपणे आ बधा ज इक्वेशन ने ऑल दिस इक्वेशन वी हैव टू कन्वर्ट इनटू दिस फॉर्म। तो आपणे एक पछी एक लईए। फर्स्ट इक्वेशन x प्लस 7y इज इक्वल टू 0। Therefore 7y is equal to minus x and therefore y is equal to minus 1 upon 7 x plus 0। तमारे बीजू काई करवानुं नथी, y ने सूत्रनो कर्ता बनाववानो छे। y is equal to एवुं सेट करवानुं अने अहींया प्लस काई नथी एटले आपणे प्लस 0 मूक्युं। तो आ y is equal to mx plus c ई टाइपनो इक्वेशन आई गयु अने एमां आ m इज इक्वल टू माइनस 1 अपन 7 कहेवाय अने c इज इक्वल टू 0 कहेवाय। ढाल छे ई माइनस 1 अपन 7 अने y अंतखंड छे ई c इज इक्वल टू 0। स्लोप इज माइनस 1 अपन 7, y इंटरसेप्ट इज 0। बस कम्प्लीट। आने आनी साथे सरखावी देवानुं, राइट। सेकेंड सम 6x प्लस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो y ने सूत्रों करता बनावो तो 3y इज इक्वल टू माइनस 6x प्लस 5 एंड देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 5 अपन 3। तो आने तमे आनी साथे कंपेर करशो तो m इज इक्वल टू माइनस 2, c इज इक्वल टू 5 अपन 3। जो आ कन्वर्जन थी गयु। नंबर 3 y इज इक्वल टू 0। तो आने तो तमारे सिंपल आम ज गोठववू पड़शे कि y इज इक्वल टू 0x प्लस 0। बस आवी गयुं y इज इक्वल टू mx प्लस c। तो आमा m इज इक्वल टू 0 कहेवाय, c इज इक्वल टू 0 कहेवाय, राइट। जोई लो। चलो नंबर 2, नीचे आपेल समीकरणों ने अंतखंड स्वरूप में दर्शावो अने अक्षो पर कपाता अंतखंडो शोधो। वी हैव टू कन्वर्ट दिस इक्वेशन इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म and want to find intercept on axis। तो इंटरसेप्ट फॉर्म है ये आम है कि x अपन a प्लस y अपन b इज इक्वल टू 1। આપણે આ બધા જ સમીકરણને આ ફોર્મમાં કન્વર્ટ કરવાના છે। તો સ્ટાર્ટ કરીએ। ફર્સ્ટ 3x પ્લસ 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। 12 ने आम ले आओ तो देयरफॉर 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 आने 12 थी डिवाइड कर नाखो एटले 3x बाय 12 प्लस 2y बाय 12 इज इक्वल टू 12 बाय 12। कैंसलेशन करिए तो देयरफॉर x अपन 4 प्लस y अपन 6
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. લ્યો આ કન્વર્ટ થઈ ગયું. અને આનો એક્સ અંતખંડ 4 કહેવાય, વાય અંતખંડ 6 કહેવાય. એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ ઇઝ 4, વાય ઇન્ટરસેપ્ટ ઇઝ 6. કમ્પ્લીટ. સેકન્ડ આપ્યું છે આપણને 4x માઇનસ 3y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 6. અને 6 થી ડિવાઈડ કરી નાખો તો ધેરફોર 4x અપન 6 માઇનસ 3y upon 6 is equal to 6 upon 6. And therefore, આ થઈ ગયું 2x by 3 minus y upon 2 is equal to 1. હજી આને આપણે આમ એરેન્જ કરીએ કે x upon 3 by 2 minus y upon 2 is equal to 1. આ 2 ને આપણે આમ ગલોટીયું ખવડાવી દીધું તો તમે જુઓ આ એની જેવું સેટ થઈ ગયું. હજી આપણે અહીંયા વચ્ચે પ્લસ લાવવું હોય તો આમ ગોઠવવું પડે કે એક્સ અપન 3/2 પ્લસ વાય અપન -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો આનો એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ 3/2 થશે અને વાય ઇન્ટરસેપ્ટ -2 થશે. રાઈટ. ચાલો થર્ડ સમ 3y પ્લસ 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આને આપણે પહેલાં આમ ગોઠવીએ કે 0x પ્લસ 3y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2. અને -2 થી ડિવાઈડ કરો એટલે 0x અપન -2 પ્લસ 3y અપન -2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ -2 અપન -2. તો ધેરફોર x upon -2 upon 0 plus y upon -2 upon 3 and is equal to 1. તો આની જેમ સેટ થઈ ગયું. અને અહીંયા upon 0 આવ્યું તો upon 0 is not defined, cannot be defined, એ વ્યાખ્યાયિત ન થાય. એટલે અત્યારે આપણે આમ લખશું કે x અંતખંડ છે એ અવ્યાખ્યાયિત થયો. અને વાય અંતખંડ છે એ -2/3 થયો. એક્સ ઇન્ટરસેપ્ટ ઇઝ કેન નોટ બી ડિફાઇન્ડ એન્ડ વાય ઇન્ટરસેપ્ટ ઇઝ -2/3. રાઈટ. ચલો સમ નંબર 3. નીચે આપેલા સમીકરણોને અભિલંબ સ્વરૂપમાં દર્શાવો, નોર્મલ ફોર્મ. We have to convert this equation into normal form, P alpha form. And ઉગમ બિંદુમાંથી દોરેલા લંબની લંબાઈ અને લંબ દ્વારા x અક્ષની ધન દિશા સાથે બનતા ખૂણાનું માપ શોધો. We want to find small p and alpha. Right? તો પહેલા તો નોર્મલ ફોર્મ છે એ આમ છે. ઇક્વેશન જે નોર્મલ ઇક્વેશન છે એ આમ છે x cos alpha પ્લસ વાય સાઇન આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ પી. થિયરી જ્યારે આપણે ભણ્યા ત્યારે આ આખી મેથડ આપણે સમજેલા છીએ. તો એ પ્રમાણે એક પછી એક સમ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. ફર્સ્ટ એક્સ -√3y પ્લસ 8 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. કોન્સ્ટન્ટને રાઈટ સાઈડ લઈ આવો એટલે એક્સ -√3y ઇઝ ઇક્વલ ટુ -8. આને -1 થી મલ્ટીપ્લાય કરી નાખો એટલે -x પ્લસ √3y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8. આ રાઈટ સાઈડ આપણે પોઝિટિવ નંબર જ રાખવો પડે. અને હવે તમને ખબર છે કે આમાં a ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1 કહેવાય, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3 કહેવાય. તો √a² પ્લસ b² ઇઝ ઇક્વલ ટુ √1 પ્લસ 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો આનાથી તમારે આને ડિવાઈડ કરવું પડે. ડિવાઈડ કરીએ તો આમ થાય કે -1/2x પ્લસ √3/2y
ઇઝ ઇક્વલ ટુ 8/2. તો આ ઇક્વેશન આમ થઈ ગયું કે -1/2x પ્લસ √3/2y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. અને હવે આ ઇક્વેશનને આની સાથે કમ્પેર કરી દો તો cos alpha ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1/2 sin alpha ઇઝ ઇક્વલ ટુ √3/2. અને તમને યાદ હશે કે આની જગ્યાએ આપણે જો યુનિટ સર્કલ લઈએ એકમ વર્તુળ, તો આ કોસ નેગેટિવ છે, સાઇન પોઝિટિવ છે. કોસ નેગેટિવ સાઇન પોઝિટિવ એટલે એ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ થયું. અને સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટમાં તમારે આલ્ફા શોધવો હોય તો સૌથી પહેલાં આ માઇનસની સાઇન નિગ્લેક્ટ કરો. માઇનસની સાઇન નિગ્લેક્ટ કરશો એટલે આ π/3ની વેલ્યુ છે, પણ સેકન્ડ ક્વોડ્રન્ટ છે એટલે આન્સર લખાય π - π/3 એટલે કે 2π/3. અને p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4 થાય. અને આપણે નોર્મલ ફોર્મ લખવું હોય તો હવે આમ લખાય કે x cos 2π/3 પ્લસ y sin 2π/3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ p એટલે કે 4. લ્યો, આ આપણે નોર્મલ ફોર્મ આવી ગયું. રાઈટ, આ p અને આલ્ફા આપણે શોધી નાખ્યા. ચાલો, એમાં સેકન્ડ સમ y - 2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0. તો આને આપણે પહેલાં આમ ગોઠવી દઈએ કે 0x પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. તો આમાં a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 કહેવાય, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કહેવાય. તો √a² પ્લસ b² ઇઝ ઇક્વલ ટુ √0 પ્લસ 1, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો તમે આને 1 થી ડિવાઈડ કરો એટલે આ ઇક્વેશન આમનામ જ રહેશે, 0x પ્લસ y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2. અને આને તમે હવે આપણા નોર્મલ ફોર્મ સાથે એને કમ્પેર કરી દો. નોર્મલ ફોર્મ આમ છે કે x cos alpha પ્લસ y sin alpha ઇઝ ઇક્વલ ટુ સ્મોલ p. આની સાથે આપણે કમ્પેર કરશું તો એ આમ થશે કે cos alpha ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0 અને sin alpha ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો cos alpha ઇઝ ઇક્વલ ટુ 0, sin alpha ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1, 0 1 એટલે એ અહીંયા આવશે. તો આની પરથી આપણે સીધું કહી શકીએ કે therefore alpha ઇઝ ઇક્વલ ટુ π/2 અને p ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. તો હવે નોર્મલ ફોર્મ આપણે આમ લખી શકીએ કે x cos π/2 પ્લસ y sin π/2 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1. લ્યો, આ આપણો આન્સર આવી ગયો. જોઈ લેજો. ચાલો, એમાં થર્ડ સમ x - y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4. તો આમાં a ઇઝ ઇક્વલ ટુ 1 કહેવાય, b ઇઝ ઇક્વલ ટુ -1. તો √a² પ્લસ b² ઇઝ ઇક્વલ ટુ √1 પ્લસ 1, તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ √2. તો આને √2 થી ડિવાઈડ કરો એટલે આ ઇક્વેશન આમ થશે કે 1/√2x માઇનસ 1/√2y ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4/√2. તો 4/√2 એટલે આ થઈ જાય 2√2. અને હવે આને આપણે x cos alpha પ્લસ y sin alpha ઇઝ ઇક્વલ ટુ p આની સાથે આપણે કમ્પેર કરીએ તો આમ આવશે કે therefore
cos alpha is equal to 1 upon root 2, sin alpha is equal to minus 1 upon root 2. રાઈટ? તો આ જે ક્વોડ્રન્ટ છે cos પોઝિટિવ છે, sin નેગેટિવ છે. cos પોઝિટિવ, sin નેગેટિવ એટલે ક્વોડ્રન્ટ થયું ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ. અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ માટે તમારે આલ્ફા આમ શોધાય કે પહેલાં તો માઇનસ આવે અને ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ તો એમાં આલ્ફા એટલે માઇનસ બીટા આવે. એમાં બીટા એટલે તમારે નેગેટિવની સાઇન પહેલાં ઇગ્નોર કરવાની. તો નેગેટિવની સાઇન જો ઇગ્નોર કરો તો આ π/4ની વેલ્યુ છે એટલે તમારે આન્સર આવશે -π/4 ફોર્થ ક્વોડ્રન્ટ એટલે આલ્ફા ઇઝ ઇક્વલ ટુ -π/4, પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2√2. તો હવે ફોર્મ્યુલા આમ થઈ ગયું કે x cos -π/4 પ્લસ y sin -π/4 અને ઇઝ ઇક્વલ ટુ પી એટલે 2√2. લ્યો, આ આપણો આન્સર આવી ગયો. જોઈ લો. ચાલો સમ નંબર 4. આ બિંદુનું આ રેખાથી લંબ અંતર શોધવાનું છે. We have to find perpendicular distance of this point from this line. તો સૌથી પહેલાં તમારે આ રેખા જે છે એનું સમીકરણ ગોઠવવું પડે. તો આને આપણે પહેલાં ગોઠવી નાખીએ. 12 into x plus 6 is equal to 5 into y minus 2. તો આ થઈ જશે 12x plus 72 is equal to 5y minus 10. So equation will be 12x minus 5y plus 82 is equal to 0. અને હવે પોઈન્ટ તમને આપ્યું છે p -1 1. ફિગરનો જો વિચાર કરો તો આવું કંઈક થયું આ કે તમને આમ સ્ટ્રેટ લાઈન આપેલી છે, આ પોઈન્ટ આપ્યું છે અને તમારે આ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ શોધવાનું છે. હા, જેને આપણે સ્મોલ પી કહીએ છીએ. હા, તો આપણી પાસે ફોર્મ્યુલા છે સ્મોલ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ ax1 પ્લસ by1 પ્લસ સી અપન √a² પ્લસ b². તો ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ આ પોઈન્ટની વેલ્યુ છે એ તમારે આમાં મૂકી દેવાની. આ x1 y1 સમજવાનું હોય એ આમાં વેલ્યુ મૂકી દો તો 12 into -1 -5 into 1 પ્લસ 82 અપન √a એટલે 12 તો a² એટલે 144 પ્લસ b² એટલે 25. સો આ થઈ ગયું મોડ આ -12 -5 એટલે -17 અને પ્લસ 82. સો ઇટ વિલ બી 65 અપન 13. તો આન્સર આવશે 5. લ્યો, આ આપણો આન્સર આવી ગયો. જોઈ લો. ચાલો નંબર 5. એક્સ અક્ષ પરનું કયું બિંદુ આ રેખાથી 4 એકમ અંતરે છે? Which point on x-axis is at a distance of 4 unit from this line? તો આપણે એક કામ કરીએ. સૌથી પહેલું કામ આપણે આ રેખાને ગોઠવીએ. x/3 પ્લસ y/4 is equal to 1. Therefore 4x plus 3y minus 12 is equal to 0. આ is equal to 12 આવે, 12 ને આપણે આ સાઈડ લઈ લીધું. હવે તમારે જે બિંદુ શોધવાનું છે એ એક્સ અક્ષ પર છે એટલે આપણે સૌથી પહેલાં એ બિંદુ ધારી લઈએ. ધારો કે માગેલ બિંદુ
ધારો કે માગેલ બિંદુ પી K0 છે. એક્સ અક્ષ ઉપર છે એટલે વાયમ 0 હોય. એટલે હવે આપણે ફક્ત કે શોધવાનો રહ્યો. તો આપણને આ પરપેન્ડિક્યુલર ડિસ્ટન્સ આપેલું છે, સ્મોલ પી આપ્યો છે 4. તો આપણી પાસે સ્મોલ પી નું ફોર્મ્યુલા છે, સ્મોલ પી ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ ax1 પ્લસ by1 પ્લસ સી અપન અંડર રૂટ a સ્ક્વેર પ્લસ બી સ્ક્વેર. તો ધેરફોર સ્મોલ પી એટલે 4 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ, આ પોઈન્ટની વેલ્યુ આમાં મૂકી દો તો આ થશે 4k પ્લસ 0, વાય એટલે 0 છે, અને -12 અપન અંડર રૂટ a સ્ક્વેર એટલે 16, બી સ્ક્વેર એટલે 9. તો આ થયું 5, એને આ સાઈડ લાવો તો ધેરફોર 20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ મોડ 4k માઇનસ 12. મોડ કાઢો એટલે એકવાર પ્લસ ને એકવાર માઇનસ લેવું પડે, એટલે 20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4k માઇનસ 12 ઓર -20 ઇઝ ઇક્વલ ટુ 4k માઇનસ 12. and therefore 4k is equal to 32 or 4k is equal to -8, and therefore k is equal to 8 or k is equal to -2, and therefore માગેલ બિંદુ required point is P, આપણે K0 સપોઝ કરેલું છે એટલે આ થાય 80 or P -20. લ્યો આ આપણો આન્સર છે, જોઈ લો.